myself, Dr. Satyanarayana. The మా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ద్వారా డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ 45 days కోర్స్ డెలివరీ చేయబడుతుంది. ద కోర్స్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి, ఎలా డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, ఈ డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వటానికి రోడ్ మ్యాప్ ఎలా ఉండాలి, ఈ 45 daysలో ఏమేం చేస్తారు, ఏమేం లెర్నింగ్ నేర్చుకుంటారు, అండ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, ఎంతెంత శాలరీస్ వస్తాయి, అండ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ దిస్ కోర్స్, అండ్ ఫైనల్లీ ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్ పొందడానికి ఈ కోర్సు ఉపయోగపడుతుందా లేదా, సో ఈ కోర్సు యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అనే దాని మీద ఈరోజు డెమో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ద ద డెమో the main demo intention is the machine learning, and ultimate goal is at the end of 45 days you become a machine learning scientist or data scientist. The myself is a Dr. Satyanarayana. I completed PhD in the area of graph machine learning algorithms. Nearly I have 20 years of experience in teaching and industry and research. So various universities, the first I am teacher, the professor in the computer science department, various universities I taught different types of machine learning algorithms, machine learning courses delivery, and I designed different types of machine learning courses in national and international universities. And then I have a research experience in this machine learning area nearly 15 years. And also last 4 years I worked as a CEO of Algo Professor Private Limited. This is a research and development organization. We are delivering so many research projects and helping so many PhD students and postdoctoral students to publish top-notch research journals, and also I'm a regular reviewer of DST projects. In this junction I publish nearly 50 publications, all of us top-notch journals of Scopus Index and SCA Index IEEE papers. So I am a regular reviewer of DST, Department of Science and Technology Machine Learning projects, and regular reviewer of top machine learning conferences and journals, and also I am evaluated several PhD theses. So both a national level and international level as an external examiner. This is my brief curriculum vitae of this course delivery person. అసలు ఈ డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వటానికి మెయిన్ ఏమేమి అవి ఏమేమి నేర్చుకుంటే, అసలు ఏమేమి టూల్స్ నేర్చుకుంటే, లేకపోతే ఏమేమి లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే, ఏమేమి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే మీరు డేటా సైంటిస్ట్ అవుతారు. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏమేమి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే, మీ దగ్గర ఏమేమి స్కిల్ ఉండాలి, ఆ స్కిల్ ఉండటం వల్ల మీరు డేటా సైంటిస్ట్ అవుతారా లేదా అని వీడియో. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్కిల్, వీ హ్యావ్ ఏ నాలెడ్జ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్. The basic linear algebra knowledge, calculus knowledge, differentiation knowledge, integration knowledge, like that. The intermediate level mathematics knowledge is essential for the first step when you are joined as a machine learning or data scientist course. Next, statistical knowledge like probability, condition probability, Bayes theorem, like that. So the second skill is statistical knowledge. The third skill is optimization techniques. The third skill. The different types of optimization techniques are there. We are discussing in this course. And the next one, any programming language to apply these skills, these mathematics and statistics and optimization technique to combine one programming language. Nowadays most of companies are using the Python, one of the programming language, and latestly Java is another programming language they are also using. Some companies are using R also. Some companies are using SAS also. I am also SAS certified person, SAS certified globally recognized person. Previously all companies are using SAS. The SAS is a paid software. That's why all people are migrating using Python. It's one of the fundamental. It's a open source.
అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో అసలు మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటి అసలు? డేటా సైంటిస్ట్ అనేవాడికి ఏమేమి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అనేది, ఇట్స్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ who combines the knowledge of computer science, statistics, and mathematics to analyze, process, and to model the data to interpret the results, create actionable plans. For example, we have a Amazon data there. అమెజాన్ డేటా నుంచి నువ్వు అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు నీకు ఒక జాబ్ ఇచ్చారు, డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ జూనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ సీనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ ఇచ్చారు. ఆ డేటా తీసుకొని నువ్వు ఫైనల్గా వాడికి బిజినెస్ పెంచడానికి ఏం చేస్తావు అని అడుగుతాడు. సో అమెజాన్ డేటా అనేది ఎవ్రీడే సో మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. సో మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. సో విచ్ ఐటమ్ ఈజ్ మోర్ సెల్లింగ్, అంటే ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ అమ్ముడుపోతుందో ఆ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఆ ఐటమ్స్ని మనం డిస్ప్లే చేయగలిగితే ఎక్కువ మంది మేబీ కొనవచ్చు. లేకపోతే విత్ రెస్పెక్ట్ ఏజ్ ప్రకారం బిలో 18 ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారు, ఎబో 18 ఇయర్స్ వాళ్ళు ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారు. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా తీసుకుంటే ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఏ కొంటున్నారు, తెలంగాణలో ఏ వస్తువులు ఎక్కువ కొంటున్నారు. సో దీన్ని బట్టి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆ రిపోర్టు టీంకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకొని మీ బిజినెస్ ప్లాన్ని వాళ్ళు బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా డేటా సైంటిస్ట్ అనేవాడికి ఏంటంటే ప్రతి డొమైన్లో, అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చెప్పింది కామర్స్ డొమైన్. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఒక డేటా సైంటిస్ట్ డాక్టర్ మేము రెగ్యులర్గా చేసే జాబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి. ఓ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ డాక్టరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కిడ్నీ పేషెంట్ అనాలిసిస్ చేసే డాక్టర్ ఇస్ ఎ కార్డియాటిక్ కిడ్నీ సికేడి, నాట్ కార్డియాటిక్ సికేడి కిడ్నీ. సో అలాంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డేటా సైంటిస్ట్ అనేవాడు వాళ్ళ షీట్ ఉంటుంది, ఆ పేషెంట్ షీట్ ఉంటుంది, అంటే ఏమేమి టెస్టులు చేస్తున్నారు, సీకేడీ టెస్టులు ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఆ టెస్టులను అబ్జర్వ్ చేసి నువ్వు ఒక 100 పేషెంట్ల యొక్క డేటా అబ్జర్వ్ చేసి, సో ఇతను ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాడు, 3 స్టేజ్లుగా చెప్తారు. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాడా, ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఉన్నాడా, లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నాడా అనేది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి నీ ప్రోగ్రామ్ నీ డేటా ద్వారా డేటా అనాలిసిస్ స్కిల్ ద్వారా అనాలిసిస్ చేసేసి నువ్వు డాక్టర్కి ఇమ్మీడియట్గా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఇవ్వగలిగితే డాక్టర్ టైం సేవ్ అవుతుంది. సో అలా ఈ మెడికల్ డొమైన్లో వీఆర్ యూజింగ్. సో డిఫరెంట్ నియర్లీ ఏ డొమైన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రూట్ మ్యాప్ని డిజైన్ చేసి షార్టెస్ట్ రూట్ పాత్ అల్గారిథం దే ఆర్ డిజైనింగ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఏ నుంచి బీకి ట్రావెల్ అవుతారంటే ఏది షార్టెస్ట్ రూట్ ఉంటుందో ఆ షార్టెస్ట్ రూట్ ద్వారా ఆ పర్సన్ యొక్క డెస్టినేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రైస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఎక్కువ జనాలు అదే రూట్లో ట్రావెల్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉండేది. అది కూడా ద మిషన్ లెర్నింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ద మిషన్ లెర్నింగ్ సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ద ఫండమెంటల్ స్కిల్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ స్కిల్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ద మోస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ 90% కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ యూజింగ్. దట్స్ వై ఈ కోర్సులో కూడా మనం ఏంటంటే కంప్లీట్గా పైథాన్లోనే డెలివరీ చేస్తాం ఆల్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ మొత్తం. దట్ వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్స్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ యూజింగ్ పైథాన్ ఓన్లీ. So we have interest out there. We definitely we explore on R programming and SAS also. Definitely we help it. So that is my intention. సో డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనే వాళ్ళకి ద కంప్యూటేషనల్ స్కిల్స్ ఉండాలి, అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, అండ్ ఎనలైజ్ చేసే స్కిల్స్ ఉండాలి. ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనలైజేషన్. సో ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత మీ డేటాని నవేడేస్ విజువలైజ్ చేయడం, అంటే గ్రాఫికల్గా కళ్ళకు కనపడేట్టు, అంటే స్మాల్ డయాగ్రామ్ ద్వారా స్మాల్ పై చార్ట్ లాగా, లేకపోతే వెరీ సింపుల్ చార్ట్స్ రూపంలో మీ యొక్క బిజినెస్ మేనేజర్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగే స్కిల్ ఉండాలి. అలాంటి స్కిల్ డెలివరీ చేసేదే ఈ కోర్సు.
So my experience will tell about all stages, whatever the stages. For example, if you create the mathematical formula, create a own mathematical, how to create a own mathematical formula, I will explain. How to interpret these techniques to optimization, how to apply. So these are all stages. The one of the nearly five stages are there when you are given a data, raw data to convert as a visualization of your data. So that type of skill we have attained at the end of the course. It takes 45 days course. సో ఐ థింక్ ఈజ్ క్లియర్. ద డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనే వాళ్ళకి ద మేజర్ స్కిల్స్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్. ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే నవ్ డేస్ ద పైథాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రోబోస్ట్ లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ యూజింగ్. నౌ నెక్స్ట్ one. So why become a ML or data scientist? The second, the high demand is there, growing as a demand. The one reason is ప్రీవియస్లీ వెబ్సైట్లన్నీ ద స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ వచ్చినాయి. డైనమిక్ వెబ్సైట్తో పాటు ఇంటెలిజెంట్ యాడ్ అవుతుంది. ఇంటెలిజెంట్ ఎక్కడి నుంచి యాడ్ అవుతుంది? ఈ డేటా సైంటిస్ట్లో వచ్చేసి ఇంటెలిజెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో నౌడేస్ ద 11.5 మిలియన్ జాబ్స్ ఇన్ 2026 ఇన్ ఏ యూఎస్ స్టాటిస్టిక్స్ దే ఆర్ the highest demand jobs in data scientists. The previously statisticians are doing this type of jobs. Nowadays, the programming persons and statistician, mathematician and optimization persons then combine the knowledge, then you can frame out the one frameworks. That framework we call it as a framework design person, we call it as data scientist. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ శాలరీ పే చేస్తుంది. ఎందుకంటే యువర్ నాలెడ్జ్ మ్యాథమెటిషియన్ అప్లై చేసే నాలెడ్జ్ పర్సన్కి డిఫరెంట్ హయ్యెస్ట్ శాలరీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో కాంపిటీషన్, ద కాంపిటీషన్ ఈజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఏ కాంపిటీషన్. ఎందుకంటే ఆల్ పీపుల్ ఫియర్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఎవరైతే లవ్ చేస్తారో మ్యాథమెటిక్స్, ఐ ప్రిఫర్లీ లవ్. వై? బికాస్ ఐఎమ్ ఏ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఏ మ్యాథమెటిషియన్, దెన్ కన్వర్ట్ ఇంటే కంప్యూటర్ సైన్స్, ద డేటా సైంటిస్ట్. సో అలా ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో మ్యాథమెటిక్స్ ఫీల్డ్, స్టాటిస్టిక్స్ ఫీల్డ్, వాళ్ళు మాత్రమే ఈ డొమైన్లో వర్క్ చేయగలుగుతారు. సో అవుట్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ స్కూల్లోనే తీసుకుంటే ద అవుట్ ఆఫ్ 100%లో ఓన్లీ 10% పీపుల్ ఆర్ 20% పీపుల్ మాత్రమే మ్యాథమెటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. So that is a low competition and also high salaries, that is. అండ్ ఆల్సో డైవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే డొమైన్ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ చెప్పాను మీకు కామర్స్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే మనం ఏది నేచర్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని డేటా సైంటిస్ట్కి అన్వయించుకునే శక్తి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద డొమైన్ స్కిల్. అంటే కామర్స్లో, టెలికమ్యూనికేషన్స్లో, ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డొమైన్లో different the doctor's domain, that is a patient that is a disease identification domain. So different domains, a diversification of knowledge is very important for the you become a data scientist. And a domain specific knowledge, companies are requiring domain specific. For example, my company, algo professor company, stock market analysis చేస్తూ ఉంటుంది every day. సో ద స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించిన డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉండి దాన్ని అల్గారిథమ్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లై చేసి దెన్ యూ గెట్ ఎ ప్రాఫిట్స్ ఆన్ ఎవ్రీ డేస్. సో లైక్ దట్. సో ద పీపుల్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బికమ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్. ద డేటా సైంటిస్ట్ అనేవాళ్ళు మామూలుగా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఇమ్మీడియట్లీగా డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వలేరు. ఆ పర్సన్కి కంపల్సరీగా మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్ ఉండాలి, స్టాటిస్టికల్ స్కిల్ ఉండాలి, ఆప్టిమైజేషన్ స్కిల్ ఉండాలి, టెక్నిక్ స్కిల్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వగలుగుతారు. దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ఐడియా ఆఫ్ మీరు ఏ కోర్స్ అయినా ఎంత ఫీజు పెట్టి జాయిన్ అయినా కానీ ఈ స్కిల్స్ మీలో ఎంబెడ్ కాకపోతే, ఈ స్కిల్స్ లేకపోతే యూ డోంట్ బికమ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్. ద ఫండమెంటల్ స్కిల్స్, దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్. సో అది మీరు కోర్సు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీలో ఉన్న మీ బ్రెయిన్ మ్యాథమెటిక్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతా, స్టాటిస్టిక్స్ అప్లై చేసి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నా, లేకపోతే
వాట్ ఎవర్ ద ఆప్టిమైజేషన్ అనేది డిఫరెంట్. సో ఆ స్కిల్ ఉందా లేదా. సో మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్ ఉందంటే ఈ ఇన్హెరెంట్లో ఈ స్కిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అది. సో అంటే అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ చదువుంటే కొంచెం మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఈ కోర్సులో ఏంటంటే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ కూడా నేర్పుతాం కంప్లీట్గా. ఏమైతే మనకి ఈ డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనే దానికి ఏవైతే మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్ అవసరమో ఫండమెంటల్ స్క్రాచ్ నుంచి నేర్పుతాను. అది. అండ్ ఆల్సో స్టాటిస్టిక్స్ మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్, మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా. ఆ అల్గారిథమ్స్ ఏంటో అనేది చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద జాబ్స్ అంటే డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా జూనియర్ డేటా సైంటిస్ట్, సీనియర్ డేటా సైంటిస్ట్, దీస్ ఆర్ ద డిజిగ్నేషన్. తర్వాత కొంచెం స్కిల్ ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ డేటా సైన్స్ మేనేజర్ అవుతాడు. తర్వాత డేటా ఆర్కిటెక్చర్ అవుతాడు. దాని తర్వాత మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అవుతాడు. తర్వాత డేటా ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు. తర్వాత డెసిషన్ సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు. తర్వాత స్టాటిస్టిషియన్ అవ్వచ్చు. సో ఈ నవేడేస్ గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు ఆల్సో డేటా సైంటిస్ట్ని తీసుకుంటున్నాయి. దే కండక్ట్ ఎగ్జామ్, దే పికప్ దట్. ఇన్ని గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో కూడా డేటా సైంటిస్ట్లు అనే రోల్ వస్తుంది. అంటే స్టాటిస్టిషియన్ ఆల్రెడీ ఈజ్ దేర్. పాపులేషన్ స్టడీ చేయడానికి స్టాటిస్టిషియన్, అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టిషియన్, జూనియర్ స్టాటిస్టిషియన్ ఇలాంటి జాబ్స్ ఉన్నాయి. డేటా ఇంజనీర్, డేటా ఆర్కిటెక్చర్ ఇంకా రాలేదు. అవి కూడా ఫ్యూచర్లో మేబీ కమ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ పాలసీస్ వాటిల్లో కూడా ఇలాంటి స్కిల్స్ ఉన్న పర్సన్ తీసుకోమని, లేటెస్ట్గా ఉన్న స్కిల్స్ ఉన్న పర్సన్ తీసుకోమని గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో ఈ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో కూడా వీ హ్యావ్ ఏ ఆపర్చునిటీస్. అమెరికాలో కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఈ ఈ రకమైన జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర డేటా సైంటిస్ట్ ఉంటాడు, ప్రిన్సిపల్ డేటా సైంటిస్ట్ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు అమెరికాలో అయితే. సో ఇండియాలో కూడా మోస్ట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డొమైన్స్ పీపుల్ ఆర్ మేజర్గా ఉపయోగించేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదివరకు టెలిఫోన్ చేసేవాళ్ళు, టెలికాలర్స్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వర్చువల్ అసిస్టెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. సో దా ఆ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ మెషిన్ లెర్నింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బై ప్రొడక్ట్. అండ్ సోషల్ మీడియా అనాలిసిస్, సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్. అంటే ఏదన్నా ప్రొడక్ట్ మంచిది అనగానే బూమ్ చేస్తారు సోషల్ మీడియాలో. సో నవేడేస్ సోషల్ మీడియా ఎలా అయిందంటే చాలా వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరు గెలవాలో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తుంది. ఏ ప్రోడక్ట్ కొనాలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తుంది. ఎక్కడికి మీరు ట్రావెల్ అవ్వాలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. లేకపోతే మీరు ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలి, స్టాక్ మార్కెట్ అయితే ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అంటే మనుషులు మార్నింగ్ లేచిన కాడ నుంచి సోషల్ మీడియా మీద అలా డిపెండ్ అవుతారు. అంటే అలాంటి ఇంపాక్ట్ కూడా నవేడేస్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ సైంటిస్ట్ ఆర్ డూయింగ్. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లైక్ ఊబర్, ఓలా ఇలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్, రకరకాల ర్యాపిడో ఇలా. అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, అల్గార్థమిక్ ట్రేడింగ్. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఆల్గో ప్రొఫెసర్ ఈజ్ అల్గార్థమిక్ ట్రేడింగ్ సర్వీసెస్. సో ద స్టాక్ మార్కెట్, ద షేర్స్, ఆప్షన్స్, ఫ్యూచర్స్ అనే ట్రేడింగ్ అవి ఎలా ఎక్కడ బై చేయాలి, ఎక్కడ సెల్ చేయాలి అనే ప్రాఫిట్ ఎలా బుక్ చేయాలి అంటే అల్గారిథమ్సే, మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా. అది తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, తర్వాత ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్ టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఎలా. అండ్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ అంటే డ్రగ్ డెలివరీ, డ్రగ్ డిస్కవరీ, డిసీజ్ డయాగ్నోస్టిక్, రోబోటిక్ సర్జరీ ఇవన్నీ మెషిన్ లెర్నింగ్లో అప్లై చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ కామర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, కస్టమర్ సర్వీస్, ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ సర్వీసెస్, అడ్వర్టైజింగ్ ఆల్సో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈమెయిల్ ప్రెస్ చేయగానే మనం ఏదన్నా ప్రీవియస్గా ఈ బుక్ కొనాలని సెర్చ్ చేయగానే పక్కనే వస్తుంది మనకి ఈ బుక్ కూడా కొనుక్కోండి లైక్. సో అలాంటి. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ అంటే మీరు ఏ డొమైన్లో వర్క్ చేయగలుగుతారు అంటే కంపెనీ వాళ్ళు, మేజర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 6 డొమైన్స్లో మేజర్ కంపెనీస్ ఆర్ వర్క్ చేస్తున్నాయి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 కంపెనీస్లో 85 కంపెనీస్ ఈ డొమైన్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాయి. అంటే ఈ డొమైన్లో మనం ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా చేయగలిగితే అంటే మా 45 రోజుల్లో మనం ఈ 6 డొమైన్లో ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తాం.
చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్. అండ్ ఆల్సో ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మిమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయగలుగుతాం. అది ద మేజర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మై కోర్స్ ఈజ్ రియల్ టైమ్గా, అంటే మేము ఏదైతే ఎవ్రీడే చేస్తున్నామో అలానే మీరు కూడా ఒక డేటా సైంటిస్ట్, ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ సైంటిస్ట్ లాగా వర్క్ చేసే ఐడియా లాగా. అంటే మీకు కోర్సెస్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీలో ఒక 2 ఇయర్స్, నేను 2 ఇయర్స్ నుండి ఇంకా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఒక 5 ఇయర్స్ వరకు మీకు డేటా సైంటిస్ట్ స్కిల్ అనేది ఎక్వైర్ చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఐడియా ఆఫ్ మై కోర్స్. సో different domains knowledge very important for data scientists. Now go for another one. అసలు ఈ డేటా సైంటిస్ట్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, అంటే ఈ డేటా సైంటిస్ట్ అనేవాడికి డేటాబేస్ మీద సమ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంటే ఎస్క్యూఎల్ కానీ, డిబిఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ కానీ, ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్, క్లౌడ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ నౌడేస్, డేటాబేస్ యాక్సెస్. తర్వాత సమ్ టైమ్స్ పెద్ద కంపెనీలు అయితే బిగ్ డేటా ఉంటాయి, బిగ్ డేటా. నౌ యూ కెన్ అప్లై యువర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెషిన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నిక్స్ గురించి ఈ క్లాస్లో వివరిస్తాను. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్, ఏ స్కిల్స్ ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో ఫైనల్గా స్టాటిస్టిక్స్, అంటే విజువలైజ్ ఎలా చేయాలనేది కూడా. ఇప్పుడు నోవేడేస్ ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఈ డీప్ లెర్నింగ్ అప్లై చేసి కంప్యూటర్ విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎవ్రీ వీక్ సండే పూట ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిఫరెంట్ కొత్త ఐడియాస్, ఏదైతే కొత్త రీసెర్చ్ జరుగుతుందో దాని మీద కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ కోర్సు. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్కిల్ ఐ am టెల్లింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్ ఎందుకు అంటే ఏంటంటే, యువర్ డేటా అనేది ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది, కన్వర్ట్ ఇంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్. మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఉండాలి అంటే మీకు ఏంటంటే, ఈయన 10th క్లాస్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా చదువుకుంటారు. లైక్ ఏ1 ఇంటూ x1 ప్లస్ బి ఏ2 ఇంటూ yx2, లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. అంటే ఆ లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మొత్తాన్ని మనం అప్లై చేసుకొని, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అంటే మ్యాట్రిక్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్జిబ్రా. ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ టెక్నిక్స్, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టెక్నిక్స్, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, వీ కాల్ ఇట్ as ఫ్యాక్టరైజేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్. సో దోస్ టెక్నిక్స్ టు అప్లై ఇన్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఇన్హెరెంట్లీ. అందువల్ల లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఎలా అప్లై చేస్తాం, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లాగా చెప్పం. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ని ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైంటిస్ట్ పర్సన్ ఎలా అప్లై చేసుకుంటారు అనే దాని మీద మేము ఫోకస్ చేస్తాం. ద మెయిన్ కోర్స్ అంటే నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులస్ నాలెడ్జ్, అంటే డిఫరెన్షియేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ వాడుతున్నాం అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తాం. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది, అంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్లో, డిగ్రీ లెవెల్, బీటెక్ లెవెల్లో చెప్పే మ్యాథమెటిక్స్ లాగా ఉండదు ఇది. ఇదంతా ఏంటంటే బిజినెస్ డొమైన్ రిలేటెడ్గా అప్లై చేస్తే ఎలా అప్లై చేస్తాం, ఈ స్కిల్ ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది ఉపయోగం. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ టెక్నిక్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం, నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం. ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్గా బాగా సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉండగానే మీకు నియర్లీ 40% ఆఫ్ డేటా సైంటిస్ట్ స్కిల్ వచ్చినట్టే. అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్, ఏ రీసెర్చ్ చేసినా కానీ ఏంటంటే ఈ స్కిల్ లేకపోతే మీకు పనికిరాదు. వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ స్కిల్. అందువల్ల ఈ లీనియర్ ఆల్జిబ్రాను, క్యాలిక్యులస్, ప్రాబబిలిటీ, స్టాటిస్టిక్స్, ఈ నాలెడ్జ్ మొత్తం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్లో మేము ఇస్తాం లెర్నింగ్ చెప్తాం. అంటే ఫండమెంటల్ స్క్రాచ్ నుంచి, అంటే ఏమీ తెలియలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పీపుల్ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో సిఈసి జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్ ఉండదు. దట్స్ వై ద బిగినింగ్, అంటే స్క్రాచ్ నుంచి అసలు ఏమి తెలియని పర్సన్ కూడా ఈ కోర్సును నేర్పుతాం. మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వీ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్, వీ కెన్ పోస్ట్ ద క్వరీస్. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో, అంటే తెలుగులో చెప్తే చాలామంది ఏంటంటే మాకు అర్థమవుతుంది అనేటప్పటికీ మేము తెలుగులోనే వీ స్టార్ట్ దిస్ కోర్స్. The second skill is a programming skills. The Python, already you are telling.
Python language. The 90% of companies are using Python, and nearly 10% of people are using some Jola language and R language, and also SAS. The SAS is the company paid software company. So many people, and a big company like Pfizer company, one of the pharmaceutical company, they are using SAS like that. And also SQL, structure query languages, they are using SQL database retrieving purpose, they are using SQLs. The third skill is very essential skills. Definitely you become a data scientist. You have a knowledge of machine learning algorithms. That is. అంటే ఈ డేటా సైన్స్లో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాస్ ఉంటాయి. ఆ డేటాస్ని మనం ఎలా మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్కి అప్లై చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు వరకు 3 రకాల డేటాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మీరు సింపుల్గా మీరు రిజిస్టర్ అంటే రిజిస్టర్ బుక్ చూస్తే సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది, తర్వాత మీ నేమ్ ఉంటుంది, తర్వాత మీ మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా మనం ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో ఒక ఫార్మేట్లో ఒక డేటాని చేసుకుంటే దాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. సెకండ్ వన్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే రోజు మన ఇమేజ్ ఫైల్స్, ఆడియో ఫైల్స్, వీడియో ఫైల్స్ రోజు యూట్యూబ్లో కానీ వాటిల్లో ఉన్న డేటా ఏంటంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. దట్ ఆడియో ఫైల్స్, వీడియో ఫైల్స్, ఇవన్నీ ఫైల్స్ని ఏమంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే డేటా అనేది స్ట్రక్చర్ రూపంలో ఉంటుంది, అన్స్ట్రక్చర్ రూపంలో ఉంటుంది, రెండు. మూడోది ఏంటంటే సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే లాగ్ ఫైల్స్, www.google.com ఇలాంటి ఫైల్స్. అంటే ఇలాంటి 3 రకాల డేటాలని మనం ప్రాసెస్ చేసి మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లై చేసి ఫైనల్గా ఈ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఈ డెసిషన్ మేకింగ్కి అనేది మనం చెప్పగలిగితే యూ బికమ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్. నెక్స్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ మీద డిస్కస్ చేయాలి. మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటేమో ద ఫస్ట్ అని సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్. సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్ అంటే వెరీ సింపుల్. సూపర్వైజ్డ్ అంటే లేబుల్డ్ డేటా. అంటే ఇచ్చిన డేటా ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందంటే ద ఫంక్షన్ రూపం ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పాపులేషన్ డేటా ఇచ్చాను. పాపులేషన్ డేటా ఎంత, ఇయర్ డేటా అండ్ పాపులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1980లో ఒక 5 lakhs పీపుల్ ఉన్నారు, 1982లో ఒక 7 lakhs పీపుల్ ఉన్నారు. ఇలా డేటా రిప్రజెంట్ చేశాను. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ 1980 ఈక్వల్ టు 5 lakhs పీపుల్, ఎఫ్ ఆఫ్ 1982 ఈక్వల్ టు 7 lakhs, లైక్ దట్. నేను ఎఫ్ ఆఫ్ 2022 వరకు ఇచ్చాను, నియర్లీ 12 lakhs పీపుల్, అది 15 lakhs పీపుల్. నేను ప్రోగ్రెషన్గా నా యొక్క బాస్ ఏమని అడుగుతాడంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 2026లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది యువర్ ఫార్ములా. అంటే మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి, సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద అల్గారిథమ్స్ మనం అప్లై చేయాలి, లీనియర్ రెగ్యులేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏదైనా డేటా ఫోర్కాస్టింగ్ రిజల్ట్స్. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు అవుట్ లేయరు, ఇన్నర్ లేయరు అని ఇన్బిట్వీన్ లేయర్ యొక్క డేటా యొక్క ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూఆర్ యూజింగ్ సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఏంటంటే లేబుల్డ్ డేటా ఉంటుంది. అంటే మనకి లేబుల్ ఇచ్చేస్తాడు వాడే, డి ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇచ్చేస్తాడు. మనం రిగ్రెసివ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంది, అవుట్ లేయర్ కానీ ఇన్నర్ లేయర్ కానీ ఇన్బిట్వీన్ లేయర్ల ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేసి చేయాలి. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఫోర్కాస్టింగ్ మెథడ్స్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ సెకండ్, అంటే లేబుల్ డేటా అనేది ఉండదు. అంటే ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, వై ఉండదు అక్కడ. అలాంటి అన్స్ట్రక్చర్ అంటే దానికి టెక్నిక్స్ ఏమో ఉపయోగిస్తాం, క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ సూపర్వైజర్లో ఏంటంటే సమ్ రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్, సమ్ క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడేమో క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆ డేటా యొక్క ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేసి ఈ డెసిషన్స్ మేకింగ్ చేస్తాం. ద థర్డ్ వన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అల్గారిథమ్స్, మేము రెగ్యులర్గా అప్లై చేసేది. రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఇది కూడా ఒక సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అంటే ఏంటి, ఒక లేబుల్ డేటా ఉంటుంది. సూపర్వైజ్డ్లో ఏంటంటే రిస్క్ రివార్డ్ ఐడెంటిఫై చేయలేము మనం.
ఇక్కడ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే రిస్క్ రివార్డ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టాక్ మార్కెట్ డేటా ఉందనుకోండి, స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది అనేది కూడా రిస్క్ రివార్డ్ ఐడెంటిఫై చేసి మన ప్యాటర్న్ని మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మన అల్గారిథంని ఇన్బిల్డ్ చేయగలిగితే ద మోడల్ అంటే సర్టన్ ప్రొసీజర్ సర్టన్ పాలసీస్ కూడా ఉంటాయి దీనిలో. అల్గారిథం అంటే వెరీ సింపుల్గా ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ లేయర్లో చెప్తున్నాను. ఇంకా అల్గారిథంలోకి వెళ్తే మనం డీటెయిల్గా చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి ఉంటాయి. అంటే బ్రాడ్గా మనం చెప్పుకుంటే మిషన్ లెర్నింగ్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. 3 టైప్స్ ఉంటాయి: సూపర్వైజ్డ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్. ఈ 3 మెథడ్స్ని అంటే నియర్లీ 20 అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. ఈ అల్గారిథమ్స్ నేర్చుకొని మన యొక్క 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని ఇన్బే ప్రాసెస్ చేసి అనలైజ్ చేసి ఫైనల్గా విజువలైజ్ చేస్తాం. ఆ కంపెనీకి కావాల్సిన బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయటం, లేకపోతే బిజినెస్ లాస్ కాకుండా మనం కాపాడగలుగుతాం, లేకపోతే ఫ్రాడ్ని ఐడెంటిఫై చేయటం. ఇలా ఇలా బిజినెస్ డేటా సైంటిస్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్. అంటే డేటా సైంటిస్ట్ ఏంటంటే ముందే ఊహించి చెప్పగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి అన్నట్టు. ద లేటెస్ట్ స్కిల్ ఈజ్ ఆల్సో డీప్ లెర్నింగ్. డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ అయితే ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తుందో సైంటిస్టులు కూడా అలా సిమ్యులేషన్ డిజైన్ చేశారు. అంటే న్యూరాన్స్ యాక్టివేషన్, న్యూరాన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు, అది కూడా మ్యాథమెటిక్సే, ఏం లేదు. ఒక ఇన్పుట్తో మల్టిప్లై చేసి సమ్ బయాస్ యాడ్ చేస్తారు. అలా న్యూరాన్ని ఒక డిఫైన్ చేశారు. ఆ న్యూరాన్ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్లోకి అంటే ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయా, మనం ఏం తీసుకున్న ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అంటే మెషిన్ని అబ్జర్వ్ చేసి డేటాని ప్యాటర్న్ని ఐడెంటిఫై చేసి బయలాజికల్ న్యూరాన్ ఇన్స్పిరేషన్ అలా చెప్పగలిగే స్కిల్ని డీప్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్. నవ్ డేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్. ద మోస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్. అది కూడా ఈ డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా మనం ఇక్కడ నియర్లీ 5 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, ఆ టెక్నిక్స్ కూడా మనం అప్లై చేద్దాం. సో ఇలా జరుగుతుంది. అంటే ఒక మోడల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక డేటా సెట్ ఇచ్చాం, ఫుల్ డేటా సెట్. దానిలో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫీచర్స్లో సమ్ టార్గెట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఏ అయితే టార్గెట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని సమ్ పార్ట్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ట్రైన్ డేటా, టెస్టింగ్ డేటా చేసి మనం మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అప్లై చేసి ఫైనల్గా రిజల్ట్స్ యాక్యురసీ డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి. నియర్లీ 20 పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి. వాటి మీద డిస్కస్ చేసి మన మోడల్ బెస్ట్, అందరికన్నా మోడల్ బెస్ట్, ఈ విధంగా అప్లై చేస్తే ఇంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఇంత లాస్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే డేటా సైంటిస్ట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ ద డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే we love with mathematics, statistics and optimization tricks and programming language. Nowadays Python is a variation. That is the end of the today's demo. Thank you one and all.